اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ناظرین، آج سیرت النبی کی 12ویں قسط ہے۔ اس قسط کا اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینے کو ذکر کیا جائے گا، اور مدینے میں جو سب سے پہلا مدرسہ ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے گا، اور ہجرت مدینے کی ابتدا کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک برابر قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ ہاتھ نہ کی ہو۔ موسم حج میں بازار اوقاز اور ذی الحجاج وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے رہے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیں، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیں۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو، تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں اس سال 2 شخص اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام میں مدینے کے یعنی انصار میں سے یہ 2 آدمی سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہماری آپس کی اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہے، اگر اس وقت مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ ابھی 1 سال اس ارادے کو ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں۔ آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات واپس مدینہ آئے، اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا۔ ان صحابہ نے جا کر وہاں قرآن پڑھایا۔ اس وقت مدینہ کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، مشرکین اور اہل کتاب۔ مشرکین 2 بڑے قبیلوں پر منقسم تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور تقریباً 120 سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ سیرت طیبہ اور صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 1۔ اسی طرح یہودی بھی 2 صفوں میں منقسم تھے، ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسرے کا نام بنو نذیر۔ یہ دونوں بھی آپس میں قدیم عداوتیں رکھتے تھے، یعنی بزاوی محاشیہ۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدینے میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اس سال بر کے عرصے میں اوس اور خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے، اور سارا آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں سے 10 قبیلہ خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ میں ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولا رکھا گیا، اور حوالہ ہے سیرت طیبہ اور صفحہ نمبر 22 جلد نمبر 1۔ یعنی جمرہ عقبہ جو مینا کے ابتدائی حصے میں واقع ہیں، اور حج کرنے والے اس پر کنکریاں مارتے ہیں۔ بعد میں اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی تھی، جو مسجد بیت کے نام سے موسوم ہے، یعنی جو مسجد بیت کے نام سے موسوم ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے،
तो मदीने के घर घर में इस्लाम का चर्चा था और हर मजलिस में यही एक बात रह गई थी कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम। मदीने में सबसे पहला मदरसा, मदीना पहुंचकर औस और खजरज के जिम्मेदार लोगों ने अना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा कि यहाँ बिहम्दिल्लाह इस्लाम की इशाअत हो चुकी है, अब किसी साहिब को हमारे यहाँ भेज दीजिए जो हमें कुरान शरीफ पढ़ाए और लोगों को इस्लाम की तरफ दावत और हमें अहकाम शरई की तालीम दे और नमाज में हमारा इमाम बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तालीम कुरान के लिए भेज दिया और इस तरह इस्लाम में सबसे पहला मदरसे की बुनियाद मदीना तैयबा में पड़ी। सीरत तैयबा और सफ़ा नंबर 403। आइंदा साल हज के अय्याम में मदीना तैयबा के एक बड़ा काफिला मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा जिनमें 73 मर्द और 2 औरतें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इस्तकबाल किया और इनसे अकबा के पास रात को मिलने का वादा फरमाया। हस्ब वादा निसफ रात के वक्त सब लोग जमा हो गए। अना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके चाचा अब्बास भी तशरीफ लाए, अगरचे हज़रत अब्बास उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। जब सब जमा हो गए तो हज़रत अब्बास ने इनसे खिताब करके फरमाया, यह मेरा भतीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमेशा अपनी कौम में इज्जत व हिफाजत के साथ रहा है। तुम जो इसको मदीने ले जाना चाहते हो तो देख लो कि अगर तुम इनके अहद को पूरा कर सको और मुखालिफिन से इनकी पूरी हिफाजत कर सको तो इसका जिम्मा लो, वरना उनको अपने कबीले में रहने दो। मदनी कबीला के सरदार ने कहा कि बेशक हम इसका जिम्मा लेते हैं और हमारा यही फैसला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत को पूरा करें। हजरत असद बिन जुरारा बोल उठे कि ए अहले मदीना, जरा ठहरो, तुम समझते हो कि आज तुम किस चीज पर बैत कर रहे हो? समझ लो कि बैत तमाम अरब व अजम के मुकाबले में इनकी मुखालिफत का आहद है। अगर तुम इसको पनाह निभा सकते हो तो आहद करो, वरना उज़्र कर दो। इस पर सब ने एक ज़बान होकर कहा कि हम किसी हाल में इस बैत से हटने वाले नहीं है। फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर हमने इस आहद को पूरा किया तो हमें इसका क्या जज़ा मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रिज़ा और जन्नत मिलेगी। यह सुनकर सब ने कहा कि हम इस पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्त मुबारक दिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त मुबारक दीजिए कि हम बैत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और सब बैत से मुशर्रफ हुए। खुदा जाने इस रसूल अमीन की नजर, फैज, असर और चंद कलिमात ने इन लोगों पर क्या असर किया था कि एक ही सोबत में तमाम दुनियावी अलाइक और जा व माल और इज्जत व आबरू कुफ्र के मुकाबले पर कुर्बान करने के लिए कमर बस्ता हो गए और फिर ये रंग इनकी औलाद तक कायम रहा। हजरत उम्मे अम्मारा जो कि शरीक बैत थी, इनके साहबजादे हजरत खुबैब का वाक़ा है कि मुसैलिमा कज़्ज़ाब मुद्दई नबुवत ने गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह के अजाब में मुब्तला कर रखा, नहायत बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन इस आहद के खिलाफ कोई कलिमा जुबान से न निकला। यह जालिम इनसे दरियाफ्त करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो फरमाते बेशक। फिर पूछता कि इसकी भी गवाही देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? तो फरमाते हरगिज नहीं। इस पर वो उनका एक अज़्व काट लेता था, फिर दोबारा इस तरह दरियाफ्त करता और हबीब इसकी नबूवत मानने से इनकार करते तो कम वक्त एक और अज़्व काट डालता। इसी तरह एक अज़्व करके तमाम तन के टुकड़े कर दिए। सीरत तैयबा और बहवाला सीरत तैयबा सफ़ा नंबर 409। इसके बाद सब ने बैत की और इस बैत का नाम बैत अकबा सानी है। इसके बाद सब ने इनमें से 12 आदमियों को तमाम काफिले का जिम्मेदार और अमीर बनाया। सीरत तैयबा सफ़ा नंबर 11। बंद कर दो।